कटक सहर जहाक भाईचारा सहर बोली कहुए सेठाकार संध्या सबुबले स्वतंत्र। महानदी कूल बारबाटी दुर्ग पथरे कांथगुड़िक इतिहासर मुख्य साक्षी हो छिड़ा होती। संध्या हेले महानदी पठारू बहुवा ठंडा पवन सहरवासी को दिन सारा थकापणु मुक्ति दिए। किंतु यही शांति पछरे जे एक भयंकर षड्यंत्र लुचि रही ताहा केही जानि नथिले। सहरर गोटे कोणे थिबा सेवा सदन सरकारी हस्पिटाल नामर तो सेवा अच्छी किंतु यार चारिकांथ भितर चली कारबार सेवा नुहे बर मृत्युर व्यापार थिला। हस्पिटाल कॉरिडोर रे फिनाइल गंध सह एक अजणा भय व्यापी रही। गरीब रोगी माने आशा नहीं बसी था भल हेबापई किंतु सेमानक मध्यरु किछि लोक कुआडे निखोज हो जाचंती ताहा के बुझी पारंती नाही। हस्पिटाल डीन डाक्टर सत्यव्रत दासंक व्यक्तित्व खूब गंभीर। सहरर संभ्रांत श्रेणी रे तांकर बड़ नाम अच्छी। दिन बेले से जड़े आदर्श चिकित्सर मुखा पिंधती किंतु राति हेले से पालटि जाती एक निर्दय शिकारी। तांको ऑफिस रे बंद कोठरी भितरे बसी से मनीषर अंग प्रत्यंगर मूल्य निर्धारण करती। कहार किडनी तो कहार लिभर सबकिछि एक निर्दिष्ट दर धार्य रखुंती। तांको सह मिशिले किछि भ्रष्ट फार्मासिस्ट एवं स्थानीय गुंडा माने। सेमानकर काम थिला एमिति रोगी को चिन्हट करवा जार ए दुनिया रे केही नाहंती। बेवारिस शब्दटी तांकर पई एक बड़ सुजोग थिला। एही कला साम्राज्यर चेर एते गभीर को जाइथिला जे पुलिस रे किछि तलिया कर्मचारी मध्य सेमानक हाथ रे बिक्री हो जाइथिले। ठीक सही समय रे कटकर नुआ डीसीपी भावे दायित्व ग्रहण कले अनन्या पट्टनायक। अनन्या देखिबाकू जेतिकी शांत कामरे सेतिकी कठोर। पुलिस एकाडेमी रे टप्पर थिबा अनन्याकर एकमात्र लक्ष्य थिला समाजर अपराधी को मूलपोछ करवा। से कटक आसवा पूर्व सहरर समस्त गुप्त रिपोर्ट पढ़ी सारी। जो दिन से कार्यभार ग्रहण कले से दिन ही से अनुभव करथिले जे सहरर आईन श्रृंखला उपर किछि खास लोकंकर नियंत्रण अच्छी। से तांकर विश्वस्त कन्स्टेबल अभिजित को डकाई कहले, अभिजित यही सहर शांति पछरे किछि बड़ झड़ लुचि रही, आमको सतर्क रहबाकू हेब। दिने संध्यारे अनन्या निज ऑफिस रे काम करथिबा बेले जड़े वृद्ध व्यक्ति धईसई हो सेठारे पहुँचिले। से थिले सेवा सदनर पुरुणा वार्ड बॉय रामू। रामूर आखिरे भय एवं अनुशोचना स्पष्ट देखा जाउथला। से अनन्याक पाद धरी पकाइला, कांदिबाकू लागिले, मैडम मते रक्षा करंतु, सेमाने मते मारी देबे, सेठारे राक्षस माने अछंती। रामू चित्कार करी कहिला। अनन्या तांको पानी पियाबाकू देले एवं शांत हेबाकू कहिले। रामू जहा कहिला ता सुनी अनन्याक पाद तळु माटी खसीगला। राम कहला किपरि राति अधरे जीवंत लोकंकु ऑपरेशन थिएटर को निया जाए एवं सेठारे केवल सेमानकर शव बाहर को आसे। सबुठारु भयंकर कथा थिला जे सेही शव गुड़िकरू अंग सब गायब थाए। रामर कथा सुनिबा परे अनन्या जानि पारिले जे यह कौनसी साधारण अपराध नुहे, एथिरे प्रभावशाली लोकंक हाथ अछि। जदि से वर्दी पिंधि सेठाकू जाती तेबे डाक्टर सत्यव्रत सबु प्रमाण नष्ट करदेबे। तांको किछि एमिति करिबाकू हेबो जहा के कल्पना करनथिबे। अनन्या अभिजित सह मिसी एक गुप्त योजना प्रस्तुत कले। से निजे जड़े गरीब ग्रामीण महिला कांचन भाव से हस्पिटाल को जीवाकू स्थिर कले। यह खूब विपज्जनक थिला कारण हस्पिटाल भितर तांको साहाय्य करबाकू केही नथिबे किंतु अन्यनक पई कर्तव्य सबुठारु ऊपर थिला। ता परदिन सकाळ कांचन रूपरे अनन्या एवं तांको रोगिण स्वामी हस्पिटाल रे पहुंचिले। सेमानक पोशाक एवं कथबार्ता शैली कई संदेह करें ना जे सेमाने पुलिस ऑफिसर। हस्पिटाल रेजिस्ट्रेशन काउंटर रे थिबा कर्मचारी जनक सेमानकु बहुत तात्सल्य कला किंतु अनन्या धैर्य धरी रहिले। सेमानकु जेनेरल वार्ड एक कोण बेड मिलिला। सेही वार्ड अवस्था अत्यंत दयनीय थिला। चारिआडे अलिया एवं अस्वस्थकर परिवेश। अनन्या निज लुगा भितर एक अति क्षुद्र स्पाई कैमेरा लुचाई रखिथिले। तांकर आखि सबुआडे बुलुथिला। से लक्ष्य कले जे किछि निर्दिष्ट नर्स एवं वार्ड बॉय रोगी मानकु अजब प्रकार इंजेक्शन देउछन्ते। राति बढ़िबाकू लागिला। हस्पिटाल रे नीरवता छाईगला। अनन्या शोइबार अभिनय करुथिले। हठात से शुणिबाकू पाइले दुई जन लोक फुसफुस होई कथा हेउछन्ती। आज राति रे से 12 नंबर बेड रोगी को नेबाकू हेबो। तार ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। बाहर यार बहुत चाहिदा अछि, जन लोक कहिला। अनन्याक रक्त गरम होईगला। से बुझीगले जे आज राति रे किछि घटिबाकू जाउछि। से अभिजित को ठारा देले। अभिजित मध्य सजाग होगले। ठीक राति 2टा समय एक स्ट्रेचर आसला और जड़े अज्ञात युवक को नहीं गुप्त रास्ता दे ऑपरेशन थिएटर को आड़ को गला।
ଅନନ୍ୟା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବାଜିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର କରିଡରରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେହି 2 ଜଣ ୱାର୍ଡ ବୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ପଛ ଆଖରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେହି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂର ଏକ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଲିଫ୍ଟ। ଅନନ୍ୟା ଦେଖିଲେ ୱାର୍ଡ ବୟମାନେ ଏକ କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲେ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଅନନ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳ ମହଲାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଔଷଧର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଗୋଟିଏ କାଚ କବାଟର କଣ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଶିହର ଉଠିବ। ସେଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ସେଠାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସର୍ଜିକାଲ ଗାଉନ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ବୋଧହୁଏ ଅଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ କହୁଥିଲେ, ଏହି କିଡନୀ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରକୁ କହିଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦ ଏକ ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ସେଠାରେ? ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଅନନ୍ୟା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଏକ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇଲେ। 2 ଜଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ଆସି ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସେଇ ନୂଆ ରୋଗୀ କାଞ୍ଚନ। ତୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ୟା ନିଜର ଗ୍ରାମୀଣ ଲଢ଼ୁଆ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ସାହେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଆସି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚତୁର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ ଟାଣ ନଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଲାଗିଥିବା ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଦେଖିନେଲେ। କ୍ୟାମେରା? ମାନେ ତୁ ଜଣେ ଜାସୁସ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଖିରେ କ୍ରୋଧ ନାଚି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ କହିଲେ, ଏହାର ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅ, ଦେଖିବା ଇଏ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମେକଅପ୍ ପୋଛିଦେଲେ, ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେହି ଚେହେରାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହରର ନୂଆ ଡିସିପି ଅନନ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅପରାଧୀମାନେ ଥରନ୍ତି। ଡିସିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏଠାରେ? ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡିଂ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଅନନ୍ୟା ସଂଘର୍ଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଜଣେ ଡିସିପିଙ୍କ ହାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏକ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏଇଠି ଶେଷ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଦରେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଜୋରରେ ଲାତ ମାରିଲେ ଏବଂ ଚେୟାର ସହିତ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାହାରୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଅଭିଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କବାଟ ଏତେ ସହଜରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ରଖି ଚିତ୍କାର କଲେ, କେହି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଥିଲେ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ। ସେ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଦାସ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲାଣି। ଆମକୁ ଏହି ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ପଛ ରାସ୍ତାରେ ଖସିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନନ୍ୟା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ରାକେଟ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ବାହାରେ ଅଭିଜିତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଖସିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇଲେ ଏବଂ କାନ୍ଥର ଏକ ଅଂଶ ଖସିଯାଇ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ବାହାରିବା ବାଟ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ସେମାନେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଶକ୍ତ କରି ବାନ୍ଧି ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଠେଲି ନେଇଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରଭାବ
ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଭିଜିତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଏବଂ କିଛି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସର୍ଜିକାଲ ଉପକରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଜିତ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅନନ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ପୁରା ରୁମ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଖବର ଦେଲେ ଏବଂ ସାରା ସହରରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେବେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଗୋଦାମ ଘର ଭିତରେ ପାଇଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏବଂ ସେହି ପିଏ ଜଣକ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି। ପିଏ ଜଣକ ହସି କହିଲେ, ପୋଲିସ? ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ? ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ବାହାରିଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ କେବଳ ଅଙ୍ଗ ଚୋର ଚାଲାଣ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ଏକ $1 ବିଲିୟନ ବ୍ୟବସାୟ। ଅନନ୍ୟା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଚେହେରା ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ପୋଲିସ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାନ୍ଦିଲେ କିମ୍ବା ଡରିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛ ପାଖରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଲୁହା ରଡ୍ ଅଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତର ରସିକୁ ସେ ରଡ୍ରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କ'ଣ ଅଭିଜିତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ? ତାକୁ କିଏ ଖବର ଦେଲା? ଡାକ୍ତର ଚିତ୍କାର କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟା ନିଜ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ GPS ଟ୍ରାକର ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ସେହି ଟ୍ରାକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଦାମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଦାମର କବାଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା। ଅଭିଜିତ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଅନନ୍ୟା ନିଜ ହାତରେ ରସିକୁ କାଟିଦେଲେ। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ଫାଳିଆ ଧରି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ରୌଦ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଅପରାଧୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରା ପଛରୁ ଆସି ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ। ଅଟିକି ଯାଅ ଅନନ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ବି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତୁମ ଖପୁରି ଉଡ଼େଇଦେବି, ମିଶ୍ରା କହିଲେ। ଅଭିଜିତ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସିନିୟର ମିଶ୍ରା ସାର୍ ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ମିଶ୍ରା ହସି ହସି କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସହରରୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଆସିଗଲ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଦାମ ବାହାରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଦାମୀ କାର୍ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ସେ ଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ସେହି ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟାପାର ଥିଲେ। ଗୋଦାମ ଘରର ବାତାବରଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ କ୍ରୂର ହସ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଘୃଣା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ତୁମେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେବାଟା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଜାଣିଛ, ଏହି ସେବା ସଦନ ମୋର ଏକ ଏମିତି ATM ମେସିନ୍ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଏ। ଅନନ୍ୟା ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଥିବା ରାକ୍ଷସ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳି ଆପଣ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ହସିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମୋ ବାଟରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ବି ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସିଂହ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରା ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା କ୍ଷଣି ଅନନ୍ୟା ନିଜ କଉଣିରେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କଲେ। ମିଶ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅନନ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସେହି ବନ୍ଧୁକଟି ଉଠାଇ ନେଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ଅନନ୍ୟା ଗର୍ଜନ କଲେ।
ଅଭିଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡମାନେ ପୋଲିସକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସାହସ ଆଗରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଗୋଳମାଳ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପଛପଟେ ଥିବା ଜିପ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବେଆଇନର କାରବାରର କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅଟକି ଯାଅ ଡାକ୍ତର, ତୁମେ କଟକ ସହର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ। ଡାକ୍ତର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇଲେ। ଅନନ୍ୟା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ପିଛା କଲେ। କଟକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାର୍ ଚେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ପିଟିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ି ପୋଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲୁହାବାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଅଟକିଗଲା। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏକ ଛୋଟ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତକୁ ଆଘାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏକ ଜୋରଦାର କିକ୍ ମାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଇଟା ସେ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିଛ, ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନନ୍ୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ଗୋଦାମରେ ଅଭିଜିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପର ମହଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ଫୋନ୍ରୁ ଶୁଣାଗଲା। ଅଭିଜିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋର ଚାକର। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ଅନନ୍ୟା ସେହି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ଡାଏରୀରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିଯାଇପାରେ। ଅନନ୍ୟା ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଅଭିଜିତ, କୌଣସି ଚାପକୁ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ମିଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସତ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆର ଆଗରେ ଆସିବ। କେହି ବି ଅପରାଧୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ନାଇପର ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ନାଇପର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଅନନ୍ୟା ତଳକୁ ଝୁଙ୍କିଯାଅ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଗୁଳି ଗାଡ଼ିର କାଚକୁ ଚୁରମାର କରି ବାହାରିଗଲା। ସ୍ନାଇପର ଜଣକ ପୋଲରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଧରି ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ। ତୁମେ ଏଠାରୁ ମରିକି ହିଁ ଯାଇପାରିବ, ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ୟା ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେପଟେ ସ୍ନାଇପର ଲଗାତାର ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ୱାକିଟକିରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଭିଜିତ ପୋଲ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂର ଜଣେ ସ୍ନାଇପର ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଘେରାଉ କର। ଗୋଦାମ ଘରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ଉପର ମହଲାରୁ ଚାପକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ନିଜ ଜିପ୍ରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସିଧା ମହାନଦୀ ପୋଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଅଭିଜିତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପୋଲ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ନାଇପରର ଆଲୋକ ପଥରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପରେ ସ୍ନାଇପରକୁ କାବୁ କଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ସେହି ଡାଏରୀ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଅନନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୋଲିସ ନଥିଲେ, ବରଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଅଭିଜିତ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ସିଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଅନନ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଜିପ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର କିପରି ଅଙ୍ଗଚର ଚାଳନାରେ ରାକେଟ ଚଲାଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ସେହି ଡାଏରୀଟି ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ଅଫିସର ଜଣକ ଜଣେ ପାଗଳ।
ଏହି ଡାଏରୀରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମିଛ। ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରସାରଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଟିଭି ପରଦା କଳା ପଡ଼ିବାକୁ ହଠାତ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଫିସକୁ ପୋଲିସର ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଘେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଉଥିଲେ ନିଜେ ପୋଲିସ କମିଶନର। କମିଶନର କହିଲେ, ଡିସିପି ଅନନ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ। ଅନନ୍ୟା ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଦ୍ରୁତଗସ୍ତରେ ଯେ ସେଠାରେ ସତ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଜିତଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟର ହସ ହସିଲେ। କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟା ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଡଲାଇନ୍ ଛପା ହୋଇଥିଲା, ଡିସିପି ଅନନ୍ୟାଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସିଷ୍ଟମରେ ଏହି ରୂପ ଦେଖି ଅନନ୍ୟା ହତାଶ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଆହୁରି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରା ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ୍ଷମତା ଆଗରେ ସଚ୍ଚୋଟତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସାରା ଜୀବନ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ୱାର୍ଡ ବୟ ରାମୁ, ଯିଏ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମାରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ମାନିବା ସହ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ସହର କମ୍ପିତ ହେଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଣା କନେଷ୍ଟବଳ, ଯିଏ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଚୁପଚାପ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଫୋନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ସେ କହିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଶାଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା। ଅନନ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଭାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଧା ସେଠାକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେବା ସଦନର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏବେ ବି କିଛି ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମିଶି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଲେ। ଡାକ୍ତର ଶତ୍ରୁପତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ପଳାଇଲେ। ଅନନ୍ୟା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆମ ସମାଜର କଳଙ୍କ। ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ପଟୁଆର ସିଧା ସଚିବାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଡିସିପି ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ। ଜନଶକ୍ତି ଆଗରେ ରାଜଶକ୍ତି ହାର ମାନିବାକୁ ବସିଲା। ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ। ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମିଶ୍ରା, ଏହି ମହିଳାକୁ ଯେମିତି ହେଉ ମାରିଦିଅ। ଯଦି ସେ ଏଠାକୁ ଆସେ, ଆମେ ଦୁହେଁ କେହି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଭରି ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେପଟେ ଅନନ୍ୟା ସଚିବାଳୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅନନ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରିଡରରେ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ହେଲା। ମିଶ୍ରା ସାର୍, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନନ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରା ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭଳି ତଳେ ଗଡ଼ିଯାଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୁଳି କଲେ। ମିଶ୍ରା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅନନ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିସାରିଛି। ଅନନ୍ୟା ହସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ସିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଏବେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଚିବାଳୟର ସେହି ବିଶାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।
ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥରଥର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଅନନ୍ୟା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ବନାଇଦେବି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ନିଅ। ଅନନ୍ୟା ଘୃଣାରେ ହସିଲେ। ଟଙ୍କା? ସେହି ଟଙ୍କା ଯାହା ଗରିବ ରକ୍ତରେ ଭିଜୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜି କୌଣସି ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଅନନ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଦଲିଲ ନେଇ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଖସିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ସେହି ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଅଛି। ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ ଏବେ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଡାକ୍ତର ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ କ୍ୟାରିୟର। ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ଜେଲ୍ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଶେଷ ହେବ। ଅନନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କଲେ। ସେହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ରାକେଟର ସାମିଲ ଥିବା 12 ଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଏବଂ 4 ଜଣ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସେବା ସଦନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାର ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ ଏବଂ ତାହାର ନାମ ବଦଳାଇ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଶହୀଦ ପ୍ରତାପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି ହସ୍ପିଟାଲ ରଖାଗଲା। କିଛି ମାସ ପରେ କଟକ ସହର ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଜେଲ୍ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖବର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଅନନ୍ୟା ଝରକା ବାହାରୁ ଚାହିଁଲେ। ମହାନଦୀର ପବନ ବହୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅପରାଧ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଫିସର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଜଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କଟକର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ କଟକର ସିଂ ଅନନ୍ୟା ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ୱାକିଟକିରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଡିସିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସହରର ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନନ୍ୟା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅଭିଜିତ, ଚଲାଇ ଚାଲ ଗାଡ଼ି। ଶିକାରୀ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସତ୍ୟର ପଥ ଯେତିକି କଠିନ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଥାଏ।